Nuria Sakti. Berimu tani sini buku krok norok kisah dais gana pakai sanai. Hangkor Chaudhary Burma tei Chochin the Burma Bobo Kamal Ponino best bongni activities ni khaborok samtangmani Tripur Khotri Samasti abo kaisa award chung chini abo chini Rasmata आपको अनुरोध कर रहा हूं कि आप प्रवीर दबुमा कमलपुर से उनको पगड़ी दीजिए रासमाता जी हर हाइनेस आपको पगड़ी देना है प्रवीर दबुमा और सचिन दबुमा को उन लोगों को अच्छा परफॉर्मेंस था खतरे समाज के काम के लिए और प्रवीर दबुमा दूसरा कमलपुर का है हांकर चौधरी प्रवीर दबुमा कमलपुर हांकर चौधरी वो भी अच्छा हांकर चौधरी है त्रिपुर खत्रिय समाज का अच्छा और गुड एक्टिविटीज थे वो इसलिए ये अवार्ड दे रहा हूं हम लोग खत्रिय समाज की तरफ से हम भाई द सचिन द बुर्मानो तई द प्रवीर द बुर्मानो नैनी बेस्ट अवार्ड फॉर एक्टिविटीज ऑफ त्रिपुर खत्रिय समाज goes to the prize and pagri to Sachindra the Burma and Pravir the Burma. Thank you the Pravir the Sachindra. Tabuk no chini tekesa chini nangkomang yakabai chini EM Deputy CM chini Onimes the Burma Borongram Onimes the Burma tabung thai sopatya ya pakrobai jotono Agai tabuk chini beri botol saklanya bono pakri ruwoi chini shar Onimes the Burma pakri ruwoi bono borom ruwoi lam suklaina Tabuk sini Buskango sini Rasmata sini Bupakrani Puma Bibu Kumari Devi Bocini Rajoni Prakton MP Tongmani Luksovani Sodesha Tongmani Tejini Hao Bo Congress Division Hamolo Revenue Minister Tongmani Abu Wate Bo Bocini Rasmata Chini Tabung ni Bubagra Produt Kisur da Burma Bini Puma Bo asuk bini besto tani isingpano bo somoitiklai tini bukan kaiman baik mana belai kan position pokok hambariwo bo belai biji khanawo Kirit Bikram Debormani prothombar asamen sal pala jengnai nini Agartala chini Rasmatani udduge taklai bisi hoite bo abo chengnan thang tongo abo nini
o kunjo bonong nai benu a jagao nini malunchu nibas tongo o jagao o salno prothom bar chini tipra lai puma palok jangnai khanao norong bisungo jara jara majana musungnai ada thangmanu jotono khana tum thangnai tabu chini buskango Rasmatani khanao program tui bini bestota tongo abon bago bo bisi tungbai tongmanglak bono tabu kogna norma kojao. Now I would request Her Highness Maharani Bibu Devi to address the gathering. আমার প্রিয় ত্রিপুরাবাসী, ক্ষত্রিয় সমাজ নির্মাণ বুবাগ্রা মহারাজা বীর বিক্রম आरंभ करेছিল। इन्होंने शुरू किया था क्योंकि हम लोगों का वंश योद्धा वंश है। आप लोग इसीलिए अभी तक अपने राइट्स के लिए आप लड़ाई करते हैं, इसीलिए हम लोग अभी तक हैं। भविष्य में भी आप ही लोग अपने देश का रक्षा करेंगे, आप ही लोग हमारे कल्चर को, हमारे संस्कृति को, हमारे धर्म को, हमारा इकोनॉमी को, इकोनॉमी व्हाट इज इन हिंदी और बांग्ला क्या होती है, अर्थनीति को भी बढ़ाएंगे। इसीलिए कल हमारे महाराज वीर विक्रम के पुत्र जिन्होंने राज्य को संभाला बहुत छोटे उम्र में, और महारानी राजमाता कांचन प्रभा ने उनके तरफ से भारत सरकार के साथ संधि किया और हम लोग भारत का एक अंश बन गए। कल महाराजा मेरे स्वर्गीय महाराजा किरीट विक्रम किशोर देव बर्मन माणिक्य बहादुर का बुबागरा का जन्म हुआ था और उस तिथि के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हमको जल्दी जाना होगा। हमारा इस बार महाराजा ने बहुत नहीं, उन्होंने दान भी बहुत किया। मुझे लगता है कि कल पहली बार हम उनके जन्म झूम करते हैं, जो झूमियां हमारे हैं और जो महिलाएं हमारे कपड़े बनाते हैं, ये अभी का बुबागरा भी यही पसंद करता है कि महिला का एक मार्केट होना चाहिए, तो हम उसका स्थापना करने जा रहे हैं। झूम फार्मर्स मार्केट पूरे विश्व में एक ऑर्गेनिक मार्केट है, जिसके लिए हमारा बोरोक लोग जो हैं सबसे अच्छे हैं। और इसको कैसे बढ़ाना है, कैसे करना है, उसके लिए एक मार्गदर्शन हम लोगों को खुद बनाना पड़ेगा। हम तो बनाएंगे, मगर आप लोगों से भी लेंगे आपके आइडिया। बहुत से बिजनेसमैन जाते हैं पहाड़ इलाके में, 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया में खरीद लेते हैं हम लोगों का वेजिटेबल्स, सब्जी वगैरह जो भी है, और शिपिंग भी, तुला भी, धान भी, जितना कुछ है
तो हमने सोचा कि इस वक्त ये पूरा विश्व का एक ऑर्गेनिक मार्केट हमारा बोरक लोग भी उसको अगर बढ़ाएंगे तो उनका आर्थिक वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अपना एक काम करने का अगर जॉब नहीं है, चाकरी नहीं है, तो हमारा खुद का उद्योग, हमारे झूम के परिवार जो है, हमारे बच्चे जो हैं जिनको नौकरी नहीं है, जो साइंस पढ़ चुके हैं, उनको भी रिसर्च करने का मौका मिलेगा। साइंटिफिक रिसर्च हो रहा है पूरा विश्व में। द होल वर्ल्ड is open and alive to organic farming, and nothing could be better than our Jumias. Our lands have been taken away. हमारा जमीन गुली के नेवा হয়ে গেছে, আমরাকে মাত্র টিলা দেওয়া হলো। তো কি হবে? আপনারা বাঁচতে পারবেন না। এই টিলাকে আপনারা স্বর্গ করতে পারেন। এই টিলার উপরে আপনি শুধু খাদ্যের জন্য আপনি করবেন না, সেখানে আপনারা হর্টিকালচার, এগ্রিকালচার, এখন ফার্মার্স মুভমেন্ট হয়ে গেল পুরা ভারতে। আমরা ঝুমিয়ারে কিছু পাইনি, তারার জন্য কিছু করা হয়নি। সো ঝুম is the best solution for jobs, online study, research, medical. কেন আমি এখন যে ওষুধ খাচ্ছি আমার ওচাইরা দিচ্ছে, রিয়াং ওচাইরা। আমার খুব কষ্ট হয়েছিল 8 মাস ধরে এই যে নিজ প্রবলেম ছিল, আমি এই ওষুধই খাইতে আছি। তখন ওর কি আছে মিশায় দে রিয়াং ওচাইরা, আমি এখন হাঁটতে পারছি। তো আমরা পাহাড়ের ভিতরে প্রাচীন ত্রিপুরা যেটা বললে গেল, মহাভারতের আমলের এটার মেনশন আছে। এটা যুধিষ্ঠির মহারাজের কথাতে আছে, এলাহাবাদ কোনো জায়গাতে স্তম্ভ আছে, সেখানে আপনার ত্রিপুরার নাম আছে। তবে আজকাল রাজনীতির কারণে অনেক দলরা অনেক রকমের কথা বলছে, পলিটিক্স সেটার মধ্যে ঢুকে গেছে। তো আমার লক্ষ্য হয়েছে আমরা যেটা জমিন আছে, যেটা আমার আছে, যতটা বেঁচে গেছে, সেখানে কি করে আমরা জীবিকা পালন করতে পারবো, আমরা যুবকরা কেমনে করব, আমরা সায়েন্টিফিক রিসার্চ, টেকনোলজি, এটার আপনার কল্পনার বাইরে আছে। যতদিন আমি বেঁচে আছি এটাকে আরম্ভ করে দিলে আপনারা সবেরা অনেক কিছু লাভ নিতে পারবেন। এর জন্যে কেন আমার স্বর্গীয় মহারাজ কিরিট বিক্রম, ওনার খুব পছন্দ ছিল এইসব প্রাকৃতিক জিনিসটা। উনি প্রাকৃতিক লোকের সঙ্গে অনেক সঙ্গে কথা ওনার হতো। তো এইসব ডিটেলের আপনাকে আপনার যে সমাজের যারা যারা এখানে রায়রা আছে, চৌধুরীরা আছে, তারা বোঝাবে। আমি বাংলা পড়তে পারি না, আমি বলতে শিখেছি। পুরান বাংলা তো আর বেশি কঠিন আছে। আমার কাছে যে কিছু কাগজগুলি আছে সেটা আপনার হাতের আমি দিয়ে দেব, পাবলিকের হাতে। আমি যেটা বীর বিক্রমের আমলের, রাধা কিশোর মহারাজের আমলের, বীরচন্দ্র মহারাজের আমলে, রাধা কিশোর মানিকে 1905-এ ফ্রি ইউনিভার্সিটি কুমিল্লাতে আরম্ভ করলেন। ব্রিটিশ বলল না, এটা আপনার জমিদারি, সেখানে আমরা ফ্রি এডুকেশন দিতে পারবো না এট হায়ার লেভেল, উচ্চ স্তরের। 1922-এর ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্থাপনা করলেন। এর মধ্যে মহারাজা রাধাকিশোর মানিকের কাছে
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আসলেন, বললেন মহারাজ এটা আপনার নষ্ট হচ্ছে, আপনার শেষ হয়ে গেছে কাজ, ইউনিভার্সিটি আপনি আরম্ভ করবেন, আপনার পারমিশন দেওয়া হচ্ছে না। তো আমি এটা যদি নিয়ে যাই তো আপনার এখানে যারা যারা শিক্ষা উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত করতে চান উনারকে আমরা আপনার যে আপনি তৈরি করেছেন এটা আমাকে যদি দান করেন, এর জন্যে ত্রিপুরা মহারাজা রাধাকিশোর মানিককে বর্তমান শান্তিনিকেতনতে এই সব ইউনিভার্সিটির জিনিসটা দিয়ে দিলেন। বিদ্যাদান 20,000 টাকা ত্রিপুরা স্টেট বাজেটের থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তি নিকেতনের জন্য প্রত্যেক বাজেট স্টেট বাজেট থেকে যেত। উনি বন্ধু ছিলেন, উনি মহারাজাকে খুব সম্মান করতেন এবং 1940-এর কি 41-এর এখানে বিশেষ দরবার করলেন বুবাকরা বীর বিক্রম আর উনাকে ভারত ভাস্কর উপাধি দিয়েছেন। উনি বললেন, রবি ঠাকুর বললেন কি আমি ধন্য, এই ভারতের একমাত্র আমাকে যে রেকগনিশন দেওয়া হয়েছে, যে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, এটা মহারাজা বীর বিক্রম দিয়েছেন, ত্রিপুরা পরিবার দিয়েছে। উনি বিশ্ববিখ্যাত হয়ে গেছিলেন। But in India, he got his first recognition from the Maharaja of Tripura, not from any party, not from any individual other than here. আর উনারই রেকমেন্ডেশনে স্যার জেসি বোস, যেটা প্রথম ভারতের সায়েন্টিস্ট, উনি একটা এক্সপেরিমেন্ট করলেন এবং ওটাতে উনি প্রুভ করলেন, হি প্রুভড দ্যাট প্লান্টস আর আ লিভিং থিং, কি প্রাণ আছে। স্যার জেসি বোস, তবে ওনার কাছে টাকা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আবার আসলেন ত্রিপুরা মহারাজার কাছে, রাধাকিশোর মানিককে যে ওনার বন্ধু ছিল, বললেন মহারাজ একটা খুব বুদ্ধিমান জ্ঞানী সায়েন্টিস্ট আছে, যেটা ভারতের আমরা দেশের লোকের খুব নাম হবে, আপনার যদি ওকে যাওয়ার টাকা দিয়ে দেন। ওই সময় রাধাকিশোর মহারাজ বললেন হ্যাঁ টাকা দেব, তবে আমার নামটা তোমরা ওই সায়েন্টিস্টকে বলবে না। 1.5 লক্ষ টাকা ওই সময়ে মহারাজ রাধাকিশোর মানিককে স্যার জগদীশ চন্দ্র বোসকে দিলেন। উনি ইংল্যান্ড গেলেন and in the world scientist meeting এ উনি প্রুভ করলেন কি plants are a living thing। এভাবে আমরা যেটা এখন অনেকটা স্টুডেন্টস যারা এখন সায়েন্স পড়ছেন, they must realize that the culture of India, বিদ্যা শিক্ষা আর জ্ঞান একদিনের উপলব্ধ হয় না। এটা অনেক সময় অনেক নিজস্ব জীবনের মধ্যে যেটা ঘটে যায়। আমরা বয়স হইলে, আমি এখন মনে করি আমি এখন আর বেশি শিখছি। I believe in spirituality. সবথেকে বড় গুরু মানতে হয়, এটাই আপনার বুদ্ধি দিবে, আপনার বিবেক আপনাকে স্নেহ দিতে দিবে, সবাইকে বাড়তে দিবে। যারা সমাজকে ভেঙে দেয় বিভিন্ন আইডিওলজি নিয়ে, তারা দেশ সেবক নাই। আমরা বড় লোকরা দেব সেবক সবসময় ছিল। আমরার ইতিহাস থাকবে, এটা আমার বিশ্বাস। কেন আমরা কোনোদিন নিজের জন্য কিছু চাইনি। আমার ঝুমিয়া ফার্মার্স,
আজকে কতদিন হয়ে গেছে 1947 থেকে আজকে পর্যন্ত 75 ইয়ার্স আমরা সবসময় ঝুম ফার্মিং করেছি। ঝুম ফার্মিং এর বিশেষতা কি? এটার উপরে কোনো রিসার্চ হয়নি। রিসার্চ হওয়ার দরকার। পাকিস্তানে, পশ্চিম পাকিস্তানে ও ঝুম হয়। কিভাবে হয়? আপনারে যে মাটি বৃষ্টিরে চলে যায়, এটা যাবে না। একটা নিয়ম আছে কিভাবে আমরা লাগাতে হয় গাছগুলি, ধান। আমরা ঝুমের মধ্যে অনেক শক্তি আছে, যেটা অনেক মানুষরা জানে না, যে ধান এর থেকে আমরা ভাত খাই। কোনো ধান এরকম আছে যেটা ক্যান্সার রোগকেও ঠিক করে দেয়। আমাকে কোনো ওচায়ের যারা রিয়াং এর মধ্যে আছে তারা আমাকে বলে কিছু ধানের বীজ, আমি তো এখন মনে নাই, বাট that we have varieties of rice. Manipur and Tripura are two very old states. আর এই দুইজন স্টেটের মধ্যে অনেক বনস্পতি আছে যেটা ঔষধি। আমরা থাইবাই ডায়াবেটিস এর জন্য, লেপ্রসির জন্য এর তেল, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এত বেশি। এখন কুকি আছে অনেক অনেক, এখন ওইটা 10 কোটি টাকারে করেছে। আমরা প্রত্যেক টিলার মধ্যে শুধু ধান কেন, আমি যদি পারি আমি একটা কেমনে করে বানাতে হয়। যেমন আমি মন্ত্রী ছিলাম, আমি পাহাড়ে কোনো জায়গা গেলে প্রত্যেক সময়ে এই বৃষ্টি আসার সময় তুফান কি আছে, আমি মনে করলাম এরা সবসময় আমার কাছে আয়, একটা পার্মানেন্ট সলিউশন, একটা চিন্তাধারা আমার মাথাতে আসলো কি টিলারের উপরে কি করে সুরক্ষিত ঘর বানানো যায়, নখ বানানো যায়, এক हाउस बना सकता है। बट वी कैन एक्सपेरिमेंट एंड वी डोंट हैव टू हैव सीमेंट ऑल द टाइम। রিয়াগের মধ্যে আমার মনে আছে দ্রাকুমার রিয়াগ আমাকে বলতো, মহারানী কি আরামের জীবন আমরা মাটির ঘরের মধ্যে, শীতের সময় গরম, গরমের সময় ঠান্ডা আছে। এখন আমরা মনে করছি আমরা 2-4 ইংলিশ কথা শিখে গেলাম, this that, so we are being modern. Yes, modern होना पड़ता है, we should be, but also we should do research. ज्ञान को रिसर्च के बुद्धि पर ले जाएंगे तो बहुत सा नया चीज मिलेगा। এইভাবে অনেক কিছু আছে যেটা আমার মনের কথা সময়কে বেশি দিতে চাই না। কালকে আমার মহারাজের জন্মদিন আছে, উনি গাছপালা এইসব খুব শখ ছিল, উনি অনেক কিছু জানতেন, অনেক পুরান বই রূপকারিগুলি আছে, উনি কলকাতাতে এটা বাইন্ডিং করে রেখে দিয়েছেন। আমি মালঞ্চা বাসের মহারাজের নামের মালঞ্চা বাসের এক খণ্ডকে মহারাজা কিরিট বিক্রম কিশোর দেব বর্মন মানিক্য বাহাদুর, ওনার গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া টাইটেল দিয়েছিল কর্নেল, উনাকে কর্নেল বানিয়ে দিয়েছিল 1947 47-এর 15 অগস্টে, ছোট ছেলে রাজা। তো আমার জীবনে যেমন আপনার জীবনের কষ্ট দুঃখ আছে, আমার জীবনেও রয়েছে, মহারাজের জীবনেও রয়েছে। তবে আমরা এটা নিয়ে বাইরে কথা বলি না, কষ্ট শারীরিকও থাকে, মানসিকও থাকে,
সমাজের চিন্তার জন্যও থাকে। আপনাকে দেখলে অনেক সময় আবার চুপ করে চিৎকার করে কাঁদতে পারবো না, দেশের জন্য হয়। তবে যদি কাঁদতে যদি বসে যায়, আপনাকে কে বুঝাবে? Sentiment has its place, but also we have to learn from our past mistakes. We have also to learn from our past mistakes. We have also to research why we made this mistake. We cannot blame everybody, but we should always blame ourselves for our weaknesses. If we have to rise, if we have to become successful in life, the youth must learn to be disciplined. ক্ষত্রিয়কে সব থেকে প্রথম ডিসিপ্লিন শিখতে হবে। আমরা এই যে শিফটিং, আমরা ফ্যাশন আছে, আজকে এই ফ্যাশন, কালকে ওই ফ্যাশন, পরশুদিন এই ফ্যাশন। ব্রেইন, এই বুদ্ধি যেটা ঈশ্বর দিয়েছে, এটাকে লাইনে আনতে লাগে। এখন ছেলেরা, মা বাবারা খেতি করছে, ঝুম করছে, তারা বলছে আমাকে বাইক দাও। আমার সময়তে যদি আমরা এরকমের ডিমান্ড করতাম, এক বকা হয়ে যেত আমার মা বাবারে। এখন selfishness seems to be the rule of the day. So ড্রাগস এসে গেছে, কাপড় ভালো হইতে লাগে, ওই ঘরের এটা আছে, আমিও এটা চাই। এই sacrifice, how to learn to sacrifice, live in harmony with yourself. নিজস্বের মধ্যে, নিজস্বকে আনন্দের মধ্যে কাজ করে নিজস্ব ভুল ওটাকে সুধার করার শিক্ষার মধ্যে আমরার মধ্যে কট্টরতা আনতে হয় না। We have to learn new methods. এখন বিশ্বতে আমার সময়তে যেটা ছিল না, আমার সময়তে টেলিভিশন ছিল না, মোবাইল ছিল না, এখন মোবাইলে সবের এক মাথা থাকে। ডিসিপ্লিন, মা বাবার কাছে আমার অনুরোধ, আপনার ছেলে মেয়েরে আদর করবেন, তবে যে সময় শাসন করতে হয়, দণ্ড দিতে হয়, আপনারা মায়া করবেন। আপনারা যদি পারেন দিতে কিছু দেন, তবে এত কষ্ট করে বাচ্চাকে সেলফিশ বানিয়ে দিবেন, স্বার্থবোধ বানিয়ে দিবেন, এটা আপনার সমাজ এটা দিয়ে উঠবে না। Every time something new comes up in the market, your children will demand, don't give them. I have been brought up with great discipline. আমার বাবা ইংল্যান্ডে পড়ালেখা করেছেন। আমার দাদু 1910-এ মহারাজা রাধা কিশোর মানিকের আমলে আমার দাদুরে মা মহারাজ টেরি গড়ওয়াল, যেটা উত্তরাখণ্ডে আছে, যেখানে বদ্রী কেদার আছে, সেই জায়গার রাজকুমারী। আমার দাদু ওনার মেয়ে ছেলে, ওনার দুইটা মেয়ে ছিল, একটা ছেলে। আমার দাদুরে বাবা মা স্বর্গবাস ওনার হয়ে গেছে 2-2.5 বছরের মধ্যে। উনি পড়ালেখা করেছেন মামা বাড়িতে, খেরিগড় স্টেট, আবার তারপরে ওনার বাবারের স্বর্গবাস হয়েছে। And in 1910 অক্সফোর্ড থেকে বেলিয়াল কলেজ থেকে উনি পাস হয়েছেন। তবে উনি একদম গ্রাউন্ডেড, উনি ওনার কালচার, ওনার ধর্ম, ওনার কাপড়, ওনার সবকিছু, উনি ইন্ডিয়ান ছিলেন। উনি ডক্টর রাধাকৃষ্ণনের সবেরের ওনার বন্ধুতা অক্সফোর্ড। আমার বাবা, উনিও 7 বছর ছিলেন, ওনাকে ইংল্যান্ড পাঠানো হয়েছে, উনি যুবরাজ।
তবে আমি আর উনি আমাকে বলতেন, I am old fashioned, I am not give you everything. আমার সময়তে বিশেষ হিন্দি ছিল, ইংলিশ বেশি চলতো। দেব শামশেরের মেয়ে, যার নামের এখন পোস্টাল টিকিট আছে নেপালে, উনি নিজস্ব কোনো স্কুল যায়নি। উনি সংস্কৃত বলতেন, ইংলিশ বলতেন, ফ্রেঞ্চ বলতেন, পার্সিয়ান বলতেন। তো আমরা যারা আছে এখানে, আমরা যেটা পুরান জিনিস, যেটা গুরুজনরা বয়স্করা জানে, যারা ওচায়রা জানে, তারা সম্মান দিয়ে আপনারা যদি কথা বলেন, আমার ইউথরা, যুবকরা মনে করেন কি আমরা অনেক কিছু শিক্ষার আছে, তারার উন্নতি হবে। But I know everything. I've been to Shillong, I've been to Bengaluru, I know this, I know that. এটা যদি থাকে, আপনার শিক্ষা স্তব্ধ হয়ে যাবে, এটা বাড়বে না। রিসার্চ, রিসার্চ, রিসার্চ। আমি যার জন্যে আমার প্রথম যারা গরিব, আমার মার্জিনালাইজড কৃষকরা আছে, ঝুম করে আছে, তারা উঠাবার জন্যে আমার মহারাজা কিরিট বিক্রম কিশোর দেব বর্মন মানিক্য বাহাদুর দুবাগরা, যার হাতে উনার বীর বিক্রমের স্বর্গ হওয়ার পরে আমরা ভারত সরকারের সঙ্গে গেলাম। আপনার সবার কাছে এই কথাকে আপনারা চিন্তা করবেন, যেটা কি কালকে আমি স্থাপনা করব। অ্যান্ড কালচার, ইকোনমিক্স, আর্থিক উন্নতি, এই সবটা নিয়ে আপনারা সবেরা আপনার যে কথা আছে আমাকে বলবেন। কেন অনেক জিনিসটা শহরে এসে যায়, আপনার কাছে মার্কেট নাই। আমি চেষ্টা করছি যে আমার এখানে প্রত্যেক ডিভিশন থেকে, সাব ডিভিশন থেকে আপনারা ফার্মার্সরা যারা বিক্রি করতে চায় তারা আসবে। মহারাজগঞ্জ বাজার, যেটা মহারাজ যাকে আজকাল গোল বাজার করে, যেটা বীর বিক্রম বানিয়েছেন, ওরা নিয়ে যায় 40-50 টাকাতে বিক্রি করে। ওরা বিক্রি করে, যারা ব্যবসায়ীরা আছে। তো পাবলিকের কাছেও এটা একটা অসুবিধা আছে। তা আপনারা এখন চিন্তা করবেন, এখানে কুমলুঙে করবেন, ওখানেও করবেন, and we will work out something good. দিন হ্যাঁ, ক্ষত্রিয় সমাজ কে আমি আশীর্বাদ দেই। এইটা লড়াই এখন, ক্ষত্রিয় হয়ে কিভাবে লড়াই করতে হয়। আমরা পাগড়ি পরি, পাগড়ি দিয়ে কি কি লাভ আছে? আমরা মাথাকে সূর্যের গরমের থেকে বাঁচাই। আমরা একটা সম্মানিত, আমরা যারা জয়যুক্ত হয় তারা পড়াই। আমাকে পড়াইছে, আমি কইছি আমার কাছে তো তলোয়ার নাই, পাগড়ি পড়াইলে দেখ কিছু নাই। তো আমি পড়েছি, রাখিয়ে দিলাম। অ্যান্ড আই উইশ সবাইকে আমার আশীর্বাদ। যত ব্রুইরা আছে, রাজা চাই কি আপনারা একটু ব্যবসায়ী হয়ে যান। যেমন মণিপুরের আছে মহিলা মার্কেট, আমার কাছে অনেক কিছু পুরান ঋষামি আছে, মহারাজা বীর বিক্রমের আমলের। আমরা ঝুম সুতা দিয়ে সুন্দর সুন্দর আমরা লড়াইয়ের জন্য ওই সময় মহারাজের তৈরি হচ্ছিল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের। আমার কাছে রয়ে গেছে কিছু, এটাকে আপনারা আবার আরম্ভ করেন, সারা ভারত কিনবে। Now I shall end my speech and not bore you further. খুব বোরিং হয়ে গিয়া, ইনাফ লেকচার বাজি, এখন কাজের সময়। তা আপনার সবের আশীর্বাদ আমি আপনাকে দিচ্ছি, আর আপনার থেকেও আপনার আশীর্বাদ দিচ্ছি। জয়।